بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و محترم سامعین، السلام علیکم. آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی اور آخری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں مختصر حالات و واقعات آپ کے ساتھ مل کر شیئر کرتی ہوں. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ سب سے چھوٹی مگر پیار، شفقت اور محبت میں سب اولاد سے زیادہ پیاری تھی. ویسے بھی چھوٹی اولاد اکثر بہت لاڈلی اور پیاری ہوتی ہے. آپ کا نام فاطمہ بنت محمد اور لقب طاہرہ، زکیہ، سیدہ، راضیہ، مرضیہ اور بطول تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 41 برس کی عمر میں یہ بنت پیدا ہوئیں، جبکہ آپ کی عمر مبارک بعض 15 سال اور کچھ 16 برس کہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر 2 ہجری کے بعد مدینہ شریف سے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی. آپ نے قبول کر لیا اور فرمایا کہ اگر آپ کے پاس تھوڑی رقم ہے تو شادی کا بندوبست کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پاس ایک ذرہ یعنی تلوار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بیچ کر جو کچھ ملے وہ لے آؤ تاکہ شادی کا بندوبست کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ فاطمہ نام میں نے الہام سے رکھا تھا. فتم کے عربی میں معنی ہیں جہنم سے دور، جہنم کی آگ سے محفوظ. یہ بی بی جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی. اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 21 سال اور بعض کے مطابق 24 سال کی 1.5 ماہ بتاتے ہیں. آپ کا نکاح سفر کے مہینے میں یا رمضان میں ہوا اور رخصتی 7 ماہ اور 15 دن بعد میں ہوئی. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تولد ہوئیں. بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 3 بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. رقیہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور بیٹیاں حضرت زینب، ام کلثوم اور رقیہ، ان تینوں کی شادی ہوئی لیکن ایک بہن کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا. محسن بھی عہد شباب یعنی جوانی میں ہی فوت ہو گئے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیوی نے زہر دے کر مار دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد کا سلسلہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے چلا اور انشاءاللہ تا قیامت چلتا رہے گا. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے بیٹے نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنا اور اپنا سارے خاندان کا اسلام کی سربلندی اور اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کو اصلی حالت میں چلنے اور رہنے کے لیے نہایت ظلم و ستم، بھوک و پیاس اور تیروں کی بارش اور کمزور بے جان مٹی کربلا کی زمین میں لٹایا اور جان اللہ کے سپرد کر دی، مگر غرور، جھوٹ،
ऐश परस्ती के आगे और दौलत के नशे के आगे झुकने से इनकार किया। आफरीन सद आफरीन। सामीन, ऐसे भी गुजरे हैं अजीम और बहादुर सपूत जिन्होंने इस्लाम की खातर दीन की सरबुलंदी अज़मा और सब बुराइयों से पाक और बेहुदा रसूमात, नाच गाने, शराब खोरी, ऐशत परस्ती को मिटाने दरियाए फरात के पानी से सताए गए कई दिनों से प्यासे भूखे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सारा ख़ानदान मैदान करबला की खाक में तड़प तड़प कर अपना दीन बचा कर ताकि अम्मा जिंदा व जावेद बन गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहादत हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बेटी आखिरी बेटी बहुत प्यारी थी। जब भी किसी सफ़र पर जाते तो पहले आप बीबी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलते। जब वापस आते तो सबसे पहले बेटी फातिमा से मिलते। एक दफ़ा दोनों बाप बेटी साथ जा रहे थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी से पूछा कि ये अभी जो एक शख्स मिला था क्या आपने देखा था? बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये एक फरिश्ता था जो इससे पहले कभी ज़मीन पर नहीं उतरा। अल्लाह से इजाज़त मांगी थी कि मुझे सलाम करे और बशारत दी थी कि बीबी फातिमा अहले जन्नत में औरतों के सरदार और हसन और हुसैन जन्नत में जवानों के सरदार होंगे। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे आखिरी वक्त में ये बेटी भी पास ही थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में सरगोशी की तो आप ज़ारो कतार रोने लगी। आपने चुप कराया, तसल्ली दी, दिलासा दिया और फिर दूसरी बार कान में सरगोशी की तो आप मुस्कुराने लगीं। हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पास ही थीं। उन्होंने रोने और हंसने की वजह पूछी तो बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि पहले बाबा जान ने कहा था कि मेरा वक्त करीब है, मैं तुमसे जुदा होने वाला हूँ, मुझे अल्लाह के पास जाना है। तो मैं ये सुनकर रोई और मुस्कुराई इसलिए कि आपने कहा है कि मेरे मरने के बाद तुम सबसे पहले मुझे मिलोगी, इसलिए मैं खुश हुई। आपकी वफ़ात माह रमज़ान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 माह बाद हुई। उम्र मुबारक 28 बरस थी। नमाज जनाजा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई थी। कब्र मुबारक जन्नतुल बकी में वाक़या है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सामीन, उस ज़माना में औरतों को भी चरपाई पर मर्दों की तरह मैयत को उठा कर ले जाते थे। हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि बाबा जान, औरत की जिस्म साख्त और बनावट और जिस्मानी लिहाज से मर्दों से थोड़ी मुख्तलिफ है और फिर पर्दा और शर्म व हया में रहने वाली ये हस्ती इस तरह आखिरी सफ़र में जाते हुए मुझे अच्छी नहीं लगती। पहली बात ये कि चरपाई के ऊपर कोई लकड़ी के डंडे वगैरह रख कर ऊपर कपड़ा रख कर थोड़ी ऊंची कर दिया करें ताकि औरत का जिस्म कफन में भी नज़र न आए। और बेहतर यह है कि औरत का जनाजा रात के वक्त पढ़कर दफनाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की ये बात सुनी तो बहुत खुश हुए और पसंद की। ऐ ईमान वालों, ये हैं जन्नत में सरदारी का रुतबा हासिल करने वाले प्यारे रसूल की दुख्तर और प्यारी बेटी बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सुनाने और बताने का एक ज़ख़ीरा है, वक्त की बात है। खुदावंद करीम हम सब को इस तरह नेक पाक और पक्का सच्चा मुसलमान बनाए, नेक बीवियों में ठिकाना नसीब करे। आमीन सुम आमीन। और हमारी औलादों को भी अल्लाह पाक एक पक्का सच्चा मुसलमान और अपने दीन की हिफाजत और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना नसीब करे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।
پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ اچھی اور نیک لوگوں کی باتیں شیئر کر سکوں انشاءاللہ فی امان اللہ. صدق اللہ